أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid Asy-Syifa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ke-23. Sebentar lagi lebaran. THR udah terima? Udah belum? Hari ini insya Allah. Kelihatannya udah pada senyum nih ya. Sebab kelihatannya yang ada di depan saya nih mukanya muka masalah semua nih. Karena THR belum terima. Mudah-mudahan kita bisa berbahagia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam surah Yasin yang kita baca, mari kita lihat ayat ke-68. Faman nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Waman, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, yaitu kembali menjadi lemah dan kurang berakal, balik lagi seperti anak kecil. Siapa aja dia, mau dia pejabat, mau dia orang yang sukses, mau dia artis. Banyak artis-artis luar negeri mau mempertahankan dirinya untuk tidak menjadi tua. Akhirnya wajahnya tarik sana, tarik sini, betot sana, betot sini, tepuguh wajahnya. Betul? Maka kalau kita melihat dari kejadian ini, sebenarnya satu bentuk bahwa hidup di atas dunia ini adalah al-hayatul faniyah, hidup yang fana, hidup yang sesaat, yang sementara, hidup yang menipu. Orang hidup di atas dunia terkadang lupa bakalannya dia akan kembali. Sudah berapa banyak kejadian-kejadian yang dulu 10-20 tahun yang lalu kita terpukau oleh kehebatannya, terpukau oleh pinternya, terpukau oleh jabatannya, terpukau oleh kecerdasannya. 20 tahun berselang ketemu sama kita, sudah peot, gigi sudah gugur, uban sudah bertabur, kulit sudah kendur, mata sudah lamur. Artinya sebentar lagi masuk kubur. Semua itu adalah merupakan pembelajaran. Yang di depan saya ini akan mengalami hal yang sama. Kalau sudah tahu kondisinya seperti ini, adalah merupakan bahasa alam kefanaan yang diciptakan Allah di atas dunia, dan merupakan suatu siklus kehidupan yang akan dilalui oleh tiap manusia. Maka kenapa tidak bergegas bagi diri kita untuk bersegera mengisi sisa-sisa umur kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih terpukau, masih terlena, apa sebabnya? Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu harus berhati-hati. Panduannya adalah kita nggak boleh tulul amal,
panjang angan, seolah-olah hidup di atas dunia itu akan selamanya, nggak akan menjadi tua, nggak akan mati. Dan itu memang tipuan dari kehidupan di atas dunia. Nah, kalau kita sudah tahu ini, lantas timbul pertanyaan di dalam hati ini, bagaimanakah agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia ini, sehingga kita terkabur pandangan batin kita, kolbu kita kepada Allah, zat yang maha hebat, yang maha menciptakan, yang maha memberikan karunia kepada kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita manteng terus dalam keadaan takwa, tidak tertipu? Maka hadapilah kehidupan di atas dunia ini dengan zuhdi. Apa itu? Zuhud kepada dunia. Saya sudah jelaskan kemarin ya. Innamal hayatad dunya illa la'ibun walahun. Kehidupan di atas dunia itu adalah permainan dan senda gurau belaka. Kemudian innal hayatad dunya mata'ul gurur, perhiasan yang menipu. Kemudian di dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan di atas akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Dalam sebuah hadis lagi, banyak lagi hadis-hadis tentang dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu yang satu berjalan ke timur, yang satu berjalan ke barat. Maka kalau kamu berjalan ke barat, maka timur akan menjauh. Kamu berjalan ke timur, barat akan menjauh. Seperti itulah kehidupan di atas dunia ini. Maka kata Rasulullah, pilihlah yang kekal di antara keduanya. Siapa itu yang kekal? Yaitu akhirat. Siapa yang mengejar akhirat, dunia akan tergila-gila padanya. Gak usah susah. Tetapi siapa yang tergila-gila pada dunia, akhirat akan mencemoohnya. Itu rumus. Semua kan sudah diatur sama Allah. Betul? Betul nggak? Betul. Tadi malam sahurnya apa? Mie glosor. Nah, contoh lagi nih kehidupan dunia nih, kita ngobrol aja nih ya sekarang. Kalau kita memahami ayat ini rentetannya panjang. Saya mau tanya ibu-ibu nih, terutama belanja begitu puasa nih, pulang dari RSUD tabu saberat, tabu tilunya, ayeuna kan pergi ke pasar, gorengan coba tinggali gorengan, macam-macam gorengan kan. Saya tanya, goreng tahu aya tuh? Aya, jawab, aya tuh. Combro aya tuh? Aya. Bala-bala? Aya. Karoket? Aya. Pastel? Itu gorengan tak aya kabeh tak? Tuh, nya. Ayeuna es cendol aya? Aya tuh? Aya. Cincau? Teras es buah aya? Aya. Kabeh aya, semuanya ku raup ku siku tah. Hoyong ieu eta teh nafsu tah. Coba ayeuna ketika buka puasa, Allahu Akbar. Langsung ngambil air putih, bismillahirrahmanirrahim. Glek dah. Minumnya dikit kan? Caranya Rasul nih. Udah selesai, di tengahnya baru baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ambil yang manis dulu, kurma. Terus keinginannya sama combro, sama tahu, tempe, bala-bala,
kemana tah? Hilang, betul? Terus kemana jombronya? Dikemanakan? Segitu tuh nipunya. Nafsu tuh seperti itu. Pengennya semua, pengen dapat ini, pengen dapat itu, semuanya pengen dapat. Kalau kita ngelihat makanan, rendang, jengkol, terus hanya udah semuanya di piring, semuanya pengen dimakan gitu rasanya. Terus pengen semuanya dapat. Tapi begitu buka puasa, leungit kabeh. Hanya sebatas itulah. Jadi kita tuh harus mengendalikan nafsu. Dorongan itu sedemikian kuatnya kepada diri kita. Nah, bapak-bapak, kalau kita sudah memahami, kalau kita sudah tahu bahwa kehidupan ini adalah fana, dan Allah selalu saja memberikan peringatan melalui Rasulnya, tapi kenapa selalu ditentang oleh manusia, kebanyakan yang kafir, menutup diri? Maka diceritakan di dalam surat Yasin ini bagaimana menyesalnya mereka. Mereka menentang ketika mati, sekali teriakan bunyi trompet Israfil yang kedua, dibangunkan kembali seperti mereka baru bangun dari tidur. Di mana saya ini? Tidak ada yang dikenal, tidak ada Pak Witno, tidak ada Dokter Andi, tidak ada Pak Yani, yang ada diri sendiri. Manggillah istri, Say, di mana kamu, Say? Ada, sendirian. Pada saat itu benar-benar kita dalam keadaan sibuk untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Siapa itu? Orang-orang yang menentang Allah. Mereka mengangkat Tuhan-Tuhan dari patung, berhala selain Allah yang tidak mampu memberikan keuntungan apapun bagi dirinya. Kita lihat lagi ayat 75. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Mereka sesembahan itu tidak mampu, tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Ngapain juga nyembah patung? Untuk melindungi dirinya saja tidak bisa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, udah tahu bahwa kita menyembah Tuhan semesta alam yang azali, yaitu ada sebelum semua alam semesta ini diciptakan. Sudah tahu kita diciptakan di atas dunia ini dari tidak ada menjadi ada. Kemudian kita menjadi dewasa setelah sebelumnya anak-anak. Kemudian kita jadi tua, keriput. Faman wamirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Akan aku kembalikan kepada kejadiannya, sehingga diri ini memahami atas kesementaraan dan kepapaan ini, atas kefanaan ini, berjanji pada diri sendiri untuk menjadi orang yang soleh, sehingga tidak melewatkan waktu Ramadan kali ini untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Karena tujuan dalam Ramadan ini adalah untuk kebaikan manusia. Semuanya diistirahatkan. Bayang aja, makan aja, nyatu, setahun penuh, nggak ada istirahatnya.
bisa rusak badan. Betul? Sekarang kita diistirahatkan, kemudian kita isi. Tadi malam kita itikaf di masjid, baca Quran, sholat malam, baca Quran lagi, sholat malam, baca kitab dengan berbagai macam ilmu pengetahuan sampai ke paginya. Ada yang itikaf kemudian kita ngaliwet, sahur bersama, kemudian kita sambung ke subuh dengan pembahasan kitab, terus sekarang lagi kumpul lagi di Masjid Asy-Syifa. Nikmat rasanya. Sehingga tujuannya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa, janji puasa, tapi mata nggak dijaga, telinga nggak dijaga, mulut nggak dijaga, sia-sia, cuma dapat haus dan lapar. Makanya handphone hati-hati. Ini nih Pak Topik, hati-hati nih. Handphone ditinggal, handphonenya kan handphone canggih tuh, ya kan? Kalau ini kan screen touch, dia mah enggak, cuman gini aja. Udah kelihatan. Itu ngeliat tuh, wah kita lihat tuh handphone. Coba sekarang bangun tidur, nah kita lihat. Lebih banyak mana ngelihat handphone apa ngelihat Al-Quran? Jujur. Handphone, jujur tuh. Tapi ada jawabannya, kan baca Qurannya di handphone. Aduh. Dan nih begitu lihat handphone, ngelihat. Kita katanya kan lagi puasa. Puasanya bukan menahan haus dan lapar saja, mata juga. Begitu lagi mau baca berita, tiba-tiba ada iklan, srek, gambarnya tersenonoh, sek, buruan pindah, tutup. Ini mangga, download heula. Aduh belegu kieu. Atau dipantengin deui, rusak pahala puasa. Nah, terus yang berikutnya, mulut nggak dijaga, hati-hati. Ibu-ibu terutama nih, ghibah, ngomongin orang, coba. Nah ngomongin orang tuh nggak ada benernya. Saya kasih tahu, kalau bener jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah, nggak ada yang bener. Cetuti, aduh cetuti katanya. Kunaon cetuti, kunaon teu datang buka puasa. Biasa, memang dia mah tara pernah datang eta mah. Kitu kunaon ya? Eta nah suamina mah over naon? Overprotektif. Aduh, terus aja diomongan. Berebet aja kemana-mana yang bukan urusannya, dosa lagi. Kalau benar jadi ghibah, kalau ghibah makan bangke, kan begitu kata Rasul. Sama saja memakan daging bangkai saudaramu. Kayak hati-hati banget bapak-bapak, ibu-ibu di dalam menjaga dalam puasa ini. Sehingga jiwa ini dilatih terus untuk ingat terhadap tipuan dunia yang fana ini, sehingga kita menuju insan yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, gampang bagi Allah, gampang. Allah bisa menjadikan seluruh isi dunia ini menjadi orang beriman semua, bisa, gampang bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya jika Allah menghendaki sesuatu, cukup baginya berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ya. Gampang bagi Allah. Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu kurang apa sama manusia? Di dalam surat yang lain,
fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kuberikan ilham untuk jalan benar atau jalan takwa. Kasih pilihan. Hidup ini pilihan. Masuk surga atau nerakanya tergantung sama kita selama kehidupan di atas dunia ini. Hanya hati-hati, disebut ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu ladangnya akhirat. Artinya misi kita di atas dunia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Maka ibadah aja. Gimana ibadah? Sholat aja, ngaji aja? Ya enggak bro. Ibadah itu segala sesuatu perbuatan baik, isinya jadi perbuatan baik loh ya, di atas dunia yang diniatkan karena Allah. Makanya dibuat singkat, innamal a'malu biniat. Semua perbuatan tergantung kepada niatnya. Jadi niatnya sebaik-baik niat, berbuat baik karena Allah, bukan karena pengen disebut, bukan karena pengen dihormati, dikagumi. Semuanya mau buka puasa aja, buka puasa bareng aja, coba lihat. Ayo kemarin buka puasa bareng, ayo, ya kan? Pertama tuh bagian mana tuh kemarin tuh? Bagian keuangan. Coba di statusnya dicek. Begitu difoto, wah yo rame-rame angkat gorengannya, goreng tempe, hore, cekrek, masuk status. Buka puasa nan indah. Akhirnya sia-sia bapak-bapak, ibu-ibu. Waktu kita coba buka puasa gibah sebelumnya, sambil makan bergibah. Udah gitu ngantri mau wudhu, tempat wudhunya cuma 5, yang datang 100, berapa menit tuh? Udah ngobrol-ngobrol ya udah sambil makan minum, nggak kerasa baru sholatnya maghribnya waktu surur 7 kurang 10. Di mana tempat pahalanya? Dapatnya apa? Nggak dapat onta dia, dapatnya semut kecil, sayang. Jadi kita benar-benar deh ya. Nah tadi makanya rumusnya di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Itu aja rumusnya. Udah manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk ilmu dan ibadah. Belajar ibadah. Ibadah ada 2, ibadah kepada Allah dan ibadah kepada hablum minan nas. Hablum minan nasnya jaga hubungan, jangan nyakitin orang, nolongin orang, baik bener kan? Lantas kalau kita di atas dunia mencederai, kita berantem, bener ada adabnya berantem nih, nggak boleh kita. Maaf udah melakukan perkataan yang kasar kepada orang, maaf telah merendahkan orang, maaf buruan nih ya, maaf karena udah ngomongin orang, maaf karena sudah ketemu sama orang teh kalau udah jahat tuh ya, meni serem saya mah ningali ibu-ibu, kamu nenek-nenek. Begitu sebel sama orang tuh ya dilihatin bener, begitu ketemu, aduh kata saya, dilihatin, kalau perlu balik lagi lihat dia, balik lagi, aduh, supaya orang tuh sakit sesakit-sakitnya. Kalau perlu sambil muka ini senyumnya senyum yang tidak simetris. Tahu senyum yang tidak simetris? Stroke bukan. Lama-lama bisa stroke emang. Lihat ini ketarik sebelah. Aduh serem bapak-bapak ibu-ibu. Makanya bulan Ramadan ini udah kita maaf-maafan yuk. Benar-benar kita benar-benar harus baik sama orang. Isi dengan kebaikan, jangan isi dengan keburukan.
Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.